नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर राज्यवासी सामने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रखिछंती बीजेपी सरकार 2 वर्षर सफलतार कहानी। यह सह करिछंती अनेक घोषणा। से कहिछंती 2 वर्ष तळु आरंभ होईछि लोकंक सरकार। ओडिशावासी अग्रगति पई आमे आगकु बढ़िछु। डबल इंजिन सरकार डबल प्रभाव पड़िछि। 2 वर्षरे राज्यर बीजेपी सरकार 121 योजना कार्यकारी करिछंती। समृद्ध ओडिशा गठन रे यह प्रभाव पकाइछि। गाँ को मौलिक सुविधा पहुंचाई पारि नथिला 24 वर्षीय सरकार। से कहिछंती जे विद्युत पानीय जल गाँ को रास्ताटी देई पारि नथिले पूर्व सरकार बेले लोक केते प्रश्न करि पारुथिले। एबे खोलाखोली भावे प्रश्न करि पारुछंती बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। बीजेडी को कटाक्ष करी मुख्यमंत्री कहिछंती जे पूर्वरु सरकार खाली रंग मारुथिले, कृषकंकु भूली जाइथिला पूर्व सरकार। एबे चासी कहउछंती चाष अछि जहार कि आनंद ताहार। केवल स्कूल रे रंग मारिथिले 24 वर्षर सरकार। नारी सशक्तिकरण रे आम सरकार अनेक पदक्षेप नैछंती बोली मत देई मुख्यमंत्री कहिछंती जे लक्षपति दीदी सृष्टि करिबारे ओडिशा देश रे श्रेष्ठ राज्य होई पारिछि। परवर्ती खबर राज्यसभा निर्वाचन पूर्व कांग्रेस को बड़ झटका लगी। मध्य प्रदेश राज्यसभा प्रार्थी होइथिबा कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन नामांकन पत्र खारज हेबा मामला रे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने को मना कर दैछंती। कोर्ट कहिछंती जे एपरि मामलार समाधान पई निर्वाचन आईन रे जेउ व्यवस्था रहिछि सेही पथ को अनुसरण करने को पड़िबो। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस मध्य प्रदेश राज्यसभा प्रार्थी करथिला, किंतु नामांकन जांच बेले तांको विरोध रे आपत्ति उठिथिला। अभियोग होइथिला जे से नामांकन सह दाखल करिथिबा फॉर्म 26 नामांकन आवेदन रे तेलंगानार एक विचाराधीन मामलार तथ्य उल्लेख करिनथिले। एहाकु आधार करी रिटर्निंग ऑफिसर तांको नामांकन पत्र को खारज करि दैथिले। एहा परे कांग्रेस पक्षरु दाबी करा जायथिला जे नटराजनक विरोध रे कोनोसी नाही, केवल एक व्यक्तिगत अभियोग थिला एवं एहाकु फॉर्म 26 रे उल्लेख करिबा बाध्यतामूलक नथिला। तेणु नामांकन खारज करा जिबा अन्याय बोली कांग्रेस रो कहिथिला। परवर्ती खबर गुणुपुरर पूर्वतन विधायक राममूर्ति गमांगंक परलोक। 76 वर्ष बयस रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होईछि। उच्च रक्तचाप और मधुमेह भली एकाधिक रोग रे पीड़ित थिले गमांग। असुस्थ थिबारु प्रथमे एम्स और परे तांको कटक एससीबी मेडिकल को स्थानांतर करा जायथिला। आज भोर समय रे एससीबी रे राममूर्ति गमांगंक मृत्यु होइथिबा जणा पड़िछि। तेबे पत्नी हत्या मामला रे सजा काटुथिले पूर्वतन विधायक। 1995 मसीह भुवनेश्वर एमएलए कॉलोनी क्वार्टर्स रे निज पत्नी को जीवंता जाली हत्या मामला रे दोषी साब्यस्त होइथिले राममूर्ति गमांग। 2023 जून 27 रु आजीवन कैदी भावे झारपड़ा जेल रे सजा काटुथिले राममूर्ति। परे हाईकोर्ट मध्य तांको आवेदन को खारज करि देई दंडादेश को कायम रखिथिले। एहाकु चैलेंज करी से सुप्रीम कोर्ट जाइथिले। सुप्रीम कोर्ट रे एही मामला विचाराधीन थिला बेले तांकर देहांत होईछि। रायगड़ा जिल्लार गुणुपुर आसनरू से 2 थर विधानसभा को निर्वाचित होइथिले। परवर्ती खबर आजिठु राज्य रे लागू हेबो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एही योजना रे हिताधिकारी को आहुरी मागणा चाउल मिलिबो। पूर्वरु सेमानंको 5 केजी मागणा चाउल मिलुथिबा बेले एबे 10 केजी मिलिबो। राज्य रे बीजेपी शासनर 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे एपरि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। केजी रु पीजी देयमुक्त शिक्षा बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी करिसेंती बड़ घोषणा। केजी रु पीजी जाए मिलिबो देयमुक्त शिक्षा। आर्थिक अनग्रसर छात्र छात्री को मिलिबो एही सुविधा। 2 वर्ष रे चाषींक 2 गुणा विकासर कथा कहिसेंती मुख्यमंत्री। सीएम और पीएम किसान योजनार मिलुछि लाभ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे चाषी को सुरक्षा दिया जाउछि। 73.45 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाइछि। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे श्वेत विप्लव सह 8300 कोटी व्यय हेब गुरुत्वपूर्ण सड़क भित्तिभूमि। प्रत्येक जिल्ला रे क्रीड़ा प्रशिक्षकों को नियुक्ति दियाजिबो बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। से कहिसेंती 2 वर्ष तळु आरंभ होईछि लोकंक सरकार। ओडिशावासी अग्रगति पई आमे आगको बढ़िछु। डबल इंजिन सरकार डबल प्रभाव पड़िछि। 2 वर्ष रे राज्यर बीजेपी सरकार 121 योजना कार्यकारी करिसेंती। परवर्ती खबर
पुलिसକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଭିଡିଓକୁ ଅସଭ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଭାଇରାଲ ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେବା ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସତ। ଗତକାଲି ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଚମେଲି। ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଚମେଲି। ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ତପସ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତପସ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ, ଜଣେ ଓଏପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ 3 ଜଣ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଥାନାକୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ବି ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ। ଶାଢ଼ୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ରଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ। ଶାଢ଼ୀର କାନିରେ 3 ରଥ ଓ ସେହି ରଥରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସୋନାଇ ଷ୍ଟୋର ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନରେ ଏହି ଶାଢ଼ୀର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ଏହି ଶାଢ଼ୀର ଦାମ 749 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଶାଢ଼ୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ହଟେଇବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଆଜି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଥିରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ। ବାକି 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 40ରୁ 50 କିମି ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୂର ହେବ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା। ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡା ବ୍ଲକ ସୁର୍ଖାଦେଇପୁର ଗାଁ ଛକରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିଷାନ କୁମାର ରଥଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ବୃହତ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁସୁମ ଯୋଜନାରେ 7 ଏକର ଜମିରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 2.6 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ଦେଇ ଗ୍ରିଡ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 4ଟି ଫିଡରକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି କରି 60,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କିଷାନ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡିସି ବୀରସେନ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 16 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚିଠି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଓ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା, ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଅନଧିକୃତ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମଗ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତାର ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେନି 105 ନର୍ସ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟରେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ନର୍ସ। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଳମାଳ ଫେକ୍ ନର୍ସ। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତିରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ MCL CMDଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାପରେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। PMPGHରୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଥିବା 24 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ PMPGHକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ PMPGH ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 285 ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଏହି କମିଟି ସମସ୍ତ ନର୍ସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାର 180 ଜଣ ନର୍ସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାକୁ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 105 ଜଣ ନର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି ଆମେରିକା। ବଡ଼ ହମଲା ପାଇଁ ଧମକର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ୟୁରୋପରେ ହୋଇପାରେ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି। ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ସାଇନ୍ ହେବ। ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି ତେହେରାନ। ଇରାନ କହିଛି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ରିପୋର୍ଟକୁ କେବଳ ଅନୁମାନ ବୋଲି କହିଛି ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା 21 ଜୁନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା 21 ଜୁନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର 134ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାୟ 56,983 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ ବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ। ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସାଜିଲା ପ୍ରେମିକାର ବଡ଼ ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକାକୁ ବୁଲାଇବା ବାହାନାରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ମିଠା କଥା କହି ପ୍ରେମିକାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଫସିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲା ପ୍ରେମିକା, ସେତେବେଳେ ମିଠା କଥା କହି ପ୍ରେମିକାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଚିଲା ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକ। ଗୋପାଳପୁର ବୁଲାଇ ନେବା ବାହାନାରେ ଆଙ୍କୁଲି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକରୁ ଠେଲିଦେଲା। ପ୍ରେମିକା ମରିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏପରି ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକକୁ ବାନ୍ଧିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ରୋହିଗାର କାହ୍ନୁଚରଣ ଜେନାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହି ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ପେଣ୍ଠବଡ଼ ସାହିର ରାକେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଇକରେ ନେଇ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାକେଶ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ରାକେଶ ଆଉ ଅମ୍ବିକା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଏବଂ ବାଇକର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନି। କେବଳ କେମିତି ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାକେଶର ଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଭାଣିଜୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମାମୁଁ କାହ୍ନୁ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରେମିକ ତଥା ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗିରଫ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପଥ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କେବେ ଥମିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିଲା 2 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ବର୍ଷ 1 ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ। ଏହାରି ଭିତରେ ମୋହନ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି 2 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ବିକାଶ। ତେବେ 2 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଉପଲବ୍ଧି, ସେହି ସଫଳତାର ଗାଥା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରେ 11ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 10 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 ମାସର ଭତ୍ତା।